अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम वल फ़ज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जुमा तफसीर कुरान के हवाले नाल इस वेले असीं अपनी मजलिस नंबर 119 का आगाज़ कर लगे हाँ। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि इस तो पहले साड़ियाँ 118 मजलिसां हो गई हैं, जिन्हां दे विच असीं सूरा फातिहा तो लैके ते सूरा गाशिया 30वें सिपारे की 88 नंबर सूरत है। सूरत का नंबर 88 है गाशिया। इत्थों तक असीं पढ़ लिया। सूरा गाशिया तो अगे सूरा फजर है, उतों असीं अपनी इस 119 नंबर मजलिस का आगाज़ कर रहे हैं और ओदियां आगाज़ दियां 4 आयतां वां जिहड़ियां मैं इस वेले पढ़ियां। सूरा फजर दी फजर दे हवाले नाल ये गल समझ लो कि एदियां जिहड़ियां आगाज़ दियां कसमां है ना, उन्हां दे बारे च काफ़ी सारे अकवाल मौजूद है मुख्तलिफ मुफस्सरीन दे। ते अलबत्ता ज़्यादातर जिहड़ा इन्हां दे बारे च एक ख्याल है वो ये है कि जिहड़ी पहली आयत दे विच कसम है ना, वो कसम है 10 ज़िलहिज्जा दी फजर दी। यानी ये जिहड़ी 10 ज़िलहिज्जा नूं फजर हुंदी है, उस फजर दी गवाही या उस फजर दी कसम इत्थे जिहड़ी है ना ओदा तज़किरा वा, ओदा जिक्र है। अलबत्ता उस तो अगे जिहड़ियां 10 कसमां 10 कसमां नहीं, दूसरी आयत दे विच जिहड़ियां कसमां वां 10 रातां दा जिक्र है। वो 10 रातां जिहड़ियां ना ज़िलहिज्जा दी फजर तो बाद जिहड़ियां 10 रातां आंदियां, उन्हां 10 रातां दा जिक्र है या उन्हां 10 रातां दी कसम है या उन्हां दी गवाही है। फरमाया वल फज्र, कसम या गवाही है फजर दी। और फजर तो मुराद जिहड़ा ना वो ज़िलहिज्जा दी जिहड़ी है वो 10 ज़िलहिज्जा दी जिहड़ी फजर है ओदी तरफ इशारा है। वलयालिन अश्र, और फिर उस फजर तो बाद जिहड़ियां 10 रातां बनदियां ना, उन्हां 10 रातां दी गवाही है या उन्हां दी कसम है। वश्शफ़्इ वल वत्र, और जुफत दी और ताक दी। ਇਹਦੇ वास्ते बिल अमूम जिहड़ा ना वो यही राय है कि ये रमज़ानुल मुबारक दा जिहड़ा आखिरी अशरा वा उहदे च ताक और जुफ्त दा जिहड़ा ना वो एक आम तौर ते साडे भी हुंदा है ना कि ताक रात है, ਇਹਦੇ च लैलातुल कदर हो सकदी है। ते इत्थे फरमाया ताक और जुफ्त ओदी गवाही है या ओदी कसम है। ये असल दे विच ये समझ लो कि ये ऐसे औकात है या ऐसे दिन है या ऐसियां रातां वां जिन्हां दे विच समझ लो कि रूहानी बरका दी फरवानी हुंदी है, यानी अल्लाह ताला दी तरफों बड़ी रहमत वाले ये औकात हुंदे।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲੈਲ ਇਜ਼ਾ ਯਸਰ, ਔਰ ਰਾਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਰਾਤ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਸਬਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਨੂਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਰੂਮ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵਾ ਵੱਲੈਲ ਇਜ਼ਾ ਯਸਰ, ਔਰ ਰਾਤ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਲ ਫੀ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਕਸਮੁਲ ਜ਼ੀ ਹਿਜਰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਓ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਨਾ ਕਸਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਬੱਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਉਹ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਫਹੂਮ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਸਮਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਬਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਆਈਆਂ ਵਾ। ਅਲਮ ਤਰ ਕੈਫਾ ਫਅਲ ਰੱਬੁਕਾ ਬਿਆਦ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੌਮ ਆਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਹੂਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਆਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਆਦ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਫਰਦ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੀ ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਰਮਾ ਜ਼ਾਤਿਲ ਅਮਾਦ, ਇਰਮਾ ਜ਼ਾਤਿਲ ਇਮਾਦ, ਔਰ ਇਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਤੂਨ ਸੀਗੇ, ਪਿੱਲਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਥੰਮ ਸੀਗੇ ਲੰਮੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਥੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਿੱਲਰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਤੂਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਤੂਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸੀਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੂਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਆਂ ਸ਼ੌਕੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ,
मतलब है भी हिफाजती चौकियां शहर की हिफाजत करने वास्ते। ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ੱਦਾਦ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੱਦਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਰਕਸ਼ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜੰਨਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਮ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਦਾਦ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਤੀ ਲਮ ਯੁਖਲਕ ਮਿਸਲੁਹਾ ਫਿਲ ਬਿਲਾਦ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਤੇ ਜਸਾਮਤ ਤੇ ਬੜੀ ਅਕਲ ਸਮਝ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਰਾਤ ਛੱਡੇ। ਉਹਨੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਰਾਤ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਮੀਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅਸਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇਹ ਅਸਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। व समूद अल्लज़ी जाबू बिस्सख्र बिलवाद। और इसे तरीके नाल जिहड़ा ना वो कौमे समूद ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਛਿੱਲ ਕੇ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਆਮ ਹਮਵਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ। ਵ ਫਿਰഔਨ ਜ਼ਿਲ ਔਤਾਦ। ਔਰ ਫਿਰऔਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਖਿਆਲਾਤ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੁਨਾਸਬ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕਣਾ, ਪੜਾਓ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੈਮੇ ਲਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੀ ਹਮਵਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿੱਲੇ, ਹਰ ਖੈਮੇ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੈਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਂਸ ਬੂੰਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਸਾਮਾਨ ਖੈਮੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਊਠ, ਘੋੜੇ, ਖੋਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਲੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਤਖਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਲ ਵੀ ਠੋਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਤਗਊ ਫਿਲ ਬਿਲਾਦ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਭਾਵੇਂ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਦ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਦਾਦ ਦੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਇਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੌਮ ਸਮੂਦ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਅਕਸਰੂ ਫੀਹਲ ਫਸਾਦ, ਔਰ ਦੱਬ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਾਦ। ਫਸਬ ਅਲੈਹਿਮ ਰੱਬੁਕਾ ਸਊਤਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਕੋੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਨ ਰੱਬਕ ਲਬਿਲ ਮਿਰਸਾਦ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬਸ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਪਕੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਾਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਅਮਲ ਇਨਸਾਨ ਇਜ਼ਾ ਮਬਤਲਾਹੂ ਰੱਬੁਹੂ ਫਅਕਰਮਹੁ व ਨਅਮਹੁ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਦਾ, ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਅਮਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਯਕੂਲ ਰੱਬੀ ਅਕਰਮਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਕਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਅਮਾ ਇਜ਼ਾ ਮਬਤਲਾਹੂ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ ਪਰਖਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਕਦਰ ਅਲੈਹਿ ਰਿਜ਼ਕਹੁ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਘਟਾਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫਯਕੂਲ ਰੱਬੀ ਅਹਾਨਨ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਯਕੂਲ ਰੱਬੀ ਅਕਰਮਨ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿਅਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੌਹੀਦ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਯਕੂਲ ਰੱਬੀ ਅਹਾਨਨ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 26 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਵਤੁਇੱਜ਼ੁ ਮਨ ਤਸ਼ਾ ਵਤੁਜ਼ਿਲੁ ਮਨ ਤਸ਼ਾ, ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਵਤੁਜ਼ਿਲੁ ਮਨ ਤਸ਼ਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਵਾਹਿਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਉਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ਤਰ ਉਹੋ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਫਿਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਯਬਸੁਤੁਰ ਰਿਜ਼ਕਾ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾ व ਯਕਦਿਰ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਲਾ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਪੜੋ। ਕੱਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਬਲ ਲਾ ਤੁਕਰਿਮੂਨ ਅਲ ਯਤੀਮ, ਬਲਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਯਤੀਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਲਾ ਤੁਕਰਿਮੂਨ ਅਲ ਯਤੀਮ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਹਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤਾਬੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਬੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰ-ਰਿਜਾਲੁ ਕव्वामून ਅਲਨ ਨਿਸਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयदुल कौम खादिमुहुम, ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਖਾਦਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਖਾਦਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਾਦਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ, ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਈਅਤ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ख़त्म ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅਦਲ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਦਰਜੇ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਮਿੰਮਾ ਰਜ਼ਕਨਾਹੁਮ ਯੁਨਫਿਕੂਨ, ਉਸ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰਾਤ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ
ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਮਤ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਮਤ ਬਣਾ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੇਰੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਬੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਹਰਗਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਮਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਲ ਲਾ ਤੁਕਰਿਮੂਨ ਅਲ ਯਤੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਯਤੀਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਯਤੀਮ ਦਾ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਲਾ ਤੁਹਾਦੂਨਾ ਅਲਾ ਤਾਮਿਲ ਮਿਸਕੀਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਖਿਲਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਗੀਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕੰਜੂਸ ਹੋਏਗਾ, खुद दौलत परस्त होएगा, खुद रोक के रखण वाला होएगा और किसी का हक नहीं देगा, वो फिर किदां कह सकता दूसरिਆਂ ਨੂੰ कि हक दिया करो। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਰੋਬ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾਧੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜਲਿਸਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਹੁਣ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਯਤੀਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਸੀ। ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਯਤੀਮ ਨੂੰ, ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਜੱਜ ਨੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਮਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾ ਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਰ ਕਰਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਹੈ।
वताकुलून तुरासा अकल लम्मा, तो फरमाया कि तुसी ते चाहते हो कि सारी दी सारी विरासत खा जावो। व तुहिब्बून अल माल हुब्बन जम्मा, विरासत किसी दी खाना हराम है, ना किसी भरा दी ते ना किसी भैन दी। बीवी बेटी दा भैन दा हिस्सा जिहड़ा ना देना ये जुल्म है। ते फरमाया कि व तुहिब्बून अल माला हुब्बन जम्मा, तुसी वताकुलून तुरासा अकल लम्मा, तुसी चाहुंदे हो कि सारे दे सारी विरासत तुहानू कल्लियां नू मिल जाए, तुसी दब के खा जाओ, दूसरे नू महरूम कर दो। व तुहिब्बून अल माल हुब्बन जम्मा, और तुसी चाहुंदे हो कि माल तुहाडे कोल जमा हो जाए, यानी माल ना बड़ी मुहब्बत करदे हो और उन्होंने जमा कर करके बड़े खुश होंदे हो। कल्ला, फरमाया बिल्कुल नहीं, इदा नहीं, ये दुरुस्त नहीं। इदा दुक्कतिल अर्दो दक्कन दक्का, जिस वेले जमीन जिहड़ी है वो कुट कुट के बराबर कर देती जाएगी, जमीन पद्धरी हो जाएगी उस वेले, ना कोई वो जिदा कुरान करीम चाहता ना कोई ऊंचाई होएगी तो ना कोई गहराई होएगी, सब बराबर हो जाएगी। वजा रबो का वल मलक सफ़न सफ़ा, और आ जाएगा तुहाडा रब भी और फरिश्ते भी सफ दर सफ, और क़यामत दा नक्शा अल्लाह ताला ने खिंचा। वजी यौम ज़िम्ब जहन्नम, और उदों लै आई जाएगी जहन्नम भी। यौम यतज़क्करुल इंसानो व अन्न लहू ज़िक्रा, और उस दिन इंसान याद करेगा पर उदन दी नसीहत का की फायदा होएगा, यानी उदन समझेगा, जिदा कहते उदन समझ आई का की फायदा होएगा। समझना तो अज समझो मतलब है। यकूल या लैतनी, तो उस दिन आखेगा हाय मेरी बदकिस्मती, कदम तो ले हयाती, मैं अपनी हयात वास्ते, ये हुण किहड़ी हयात है, हयात तो उन्हें दुनिया च गुजार ली नहीं, असल दे उस वेले वो समझदा सी कि अगे कोई जिंदगी नहीं हैगी, अगली जिंदगी नूं उन्हें अहमियत नहीं दी, उन्हें दुनिया की जिंदगी नूं अहम समझा सी। हुण उन्होंने पता लगा जिंदगी तो मेरी असल जिंदगी आ वा, वो तो थोड़ा जिहा टाइम सीगा, हैं इत्थे वास्ते कुछ कीता ही नहीं सीगा, इत्थे वास्ते वो अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करनी सी, हुकूकुल्ला भी देने से, हुकूकुल आबाद भी देने सी। हुण वो कहंदा कदम तो लिहयाती, काश मैं अपनी इस जिंदगी वास्ते कुछ अगे अगे भेजिया हुंदा। फ़यौमइज़ ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, तो उस दिन जिहड़ा ना उन्होंने जिहड़ा ना अजाब जिहड़ा दिता जाएगा, ਉਹਦੇ वर्गा अजाब भी किसी ने नहीं दिता होएगा। यानी उस दिन जिहड़ा अल्लाह उन्होंने अजाब देगा ना, उदां दी तकलीफ मुसीबत अजाब उदां दा किसी होर ने नहीं दिता होएगा, या कोई होर नहीं दे सकता। वला यूसिकु वसाकहु अहद, और ना जिदा उन्हें बन के रखना, जिवें कैदी बने होंदे हैं ना, जिदा उन्हें बनना उदा किसी ने बनिया ही होएगा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना, यानी जेड़ा भी बंदा फौत होया और उन्हें जिंदगी गुजारी है अल्लाह दी फरमा बरदारी च, भावां उन्होंने अल्लाह ने इज्जत दी तो भावां उन्होंने मतलब महरूम किया, उन्हें ये गल याद रखी कि मैं अल्लाह दा बंदा वां। अल्लाह ने कोई ओहदा दिता है, कोई हैसियत दी, कोई मालो दौलत दिता है, तो उन्हें अल्लाह दी तरफों एक परख समझा है, मैं फेल ना हो जावां। और जे अल्लाह ताला ने उन्होंने महरूम किया, फिर भी उन्हें यही समझा कि मैनू अल्लाह आजमा रहा, मैं फेल ना हो जावां। और सूरा काफ दे विच दो बागां वाला दो आदमियों का किस्सा आंदा ना, कि एक नूं दो बाग दिते सी ते एक बिल्कुल जिहड़ा ना वो महरूम सीगा। तो वो जिहड़ा मतलब उन्हां दी आपस की डिस्कशन जिहड़ी है सी, ਉਹਦਾ फिर एंड की होया, वो जिहड़ा गरीब आदमी से वो जिहड़ा बागां वाला सी, वो तो बड़ी उच्ची लम्मियां गल्लां करदा सी ना,
कि मेरे को है और मैं नहीं समझदा क़यामत भी होनी है और सारा कुछ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਐ ਮੁਤਮਇਨ ਰੂਹ ਜਾਂ ਐ ਮੁਤਮਇਨ ਜਾਨ, ਇਰਜੇ ਇਲਾ ਰੱਬਿਕੀ ਰਾਜ਼ੀਅਤਨ ਮਰਜ਼ੀਆ, ਚਲੀ ਜਾ ਜਾਂ ਮੁੜ ਜਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਔਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ। यानी अल्लाह तेरे तो राज़ी, तू अल्लाह तो राज़ी, बस चला जा तू, क्योंकि तू अल्लाह की रज़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारी है ना, किसी ते जुल्म नहीं किया, किसी की हक तलफी नहीं की। फद खोली फी इबादी, और उन्होंने कहा जाएगा दाखिल हो जा मेरे बंदियां च। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदियां च दाखिल हो जा। वद खोली जन्नती, और दाखिल हो जा मेरी जन्नत दे विच। अगे जी सूरा बलद आ गई है, तो सूरा बलद दा असीं आगाज़ करन लगे हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला दे नाम तो जिहड़ा इंतहाई मेहरबान और हर वेले रहम करन वाला। ये पढ़दे होया जरा ज़हन दे विच इदां रखना पैंदा कि एक माशरा मक्के दे विच मौजूद है, जिहड़ा मुशरकाना माशरा वा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन्हां दे नाल चंद साथी ਜਿਹੜੇ ਆ तौहीद दी दावत बुलंद कर रहे आ, और ये आपस दे विच ਜਿਹੜੀ एक तुसीं ये समझ लो कशमकश चल रही है। और वो मुशरक ਜਿਹੜੇ आ वो तौहीद दे मुखालफ है, इस नज़रिए नूं तरक्की ते नहीं देखना चाहते, इस दावत नूं तबलीग नूं नाकाम करना चाहते हैं। और उहदे मुकाबले दे च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान जिहड़े आ वो चाहते हैं कि ये नज़रिया जिहड़ा तरक्की करे, और इन्हां दे रस्ते च जिहड़ियां रुकावटां पाईयां जांदियां वो हौसले नाल हिम्मत नाल इहदा मुकाबला कर रहे आ। हुण इस पासे मंज़र फरमाया ला नहीं उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं कसम खाना वा इस शहर दी, इस शहर तो मुराद शहर मक्का, मैं दी कसम खाना। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, और तुहानू ये जड़ा इहदे भी जड़ा ना समझ लो कि ਇਹਦੇ ਵੀ दो तरह के मफहूम है। एक तो यह है कि वह अंत हिलुम बिहाज़ल बलद, तुसी इस शहर दे विच रह रहे हो, या इस शहर दे विच तुसी उतरे हो, मबूस होए हो तुसी इस शहर दे विच। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे च कहा जा रहा है। दूसरा असल दे विच जिहड़ा मफहूम है ना इहदा, या मतलब यह है, ਉਹ ਇਹ ਹੈ व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ हर जुल्म ਨੂੰ हलाल समझा जा रहा है इस हुरमत वाले शहर दे विच। यानी ये जिहड़ा शहर है हुरमत वाला, ये मक्का जिहड़ा इहनूं हुरमत वाला शहर कहंदे आ ना, हुरमत वाला यानी इत्थे जुल्म जिहड़ा हराम है, ज़्यादती हराम है, और तुहाडे उत्ते जुल्म कीता जा रहा। कौन कर रहा है? ओहो ही जिहड़े कहंदे आ कि शहर जिहड़ा है इत्थे जुल्म ज़्यादती हराम है। मक्के दे मुशरक इस गल नूं मंनदे सी ना कि इस शहर दे विच जुल्म ज़्यादती कतलो गारत जिहड़ा ना वो हराम है। हुण उसे शहर च मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह रहा है। अल्लाह ताला फरमांदा है कि
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਹਤਰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਲਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਇਤਦਾਲ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅੰਤ ਹਿਲੁਮ ਬਿਹਾਦਲ ਬਲਦ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਹੀ ਮੁਹਤਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹਰਾਮ ਆ। ਵਾਲਿਦਿਨ ਵਮਾ ਵਲਦ, ਔਰ ਵਾਲदैन ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਵਾਲदैन ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਔਰ ਉਹ ਵਾਲदैन ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਲੁਕਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਵੱਸੈਨਾ ਅਲ ਇਨਸਾਨ ਬਿਵਾਲਿਦੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲदैन ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਹਮਲਤਹੁ ਉਮਹੁ ਵਹਨਨ ਅਲਾ ਵਹਨਨ व ਫਿਸਾਲਹੁ ਫੀ ਆਮੈਨ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਲदैन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਮਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਰੱਖਿਆ, 2 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵਾਲदैन ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਾਲदैन ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਔਲਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਕਦ ਖਲਕਨਲ ਇਨਸਾਨ ਫੀ ਕਬਦ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਲਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਕਦ ਖਲਕਨਲ ਇਨਸਾਨ ਫੀ ਕਬਦ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਖੈਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਯਹਸਬੁ ਅੱਲਾ ਯਕਦਿਰ ਅਲੈਹਿ ਅਹਦ, ਕਿਆ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ 'ਚ ਡਾਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਕੂਲ ਅਹਲਕਤੁ ਮਾਲਨ ਲੁਬਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਢੇਰਾਂ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਮ ਅਫਰਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਲਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਲਟੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਯਕੂਲ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਹਲਕ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੋਬਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਯਹਸਬ ਅੱਲਾ ਯਰਾਹੂ ਅਹਦ, ਕਿਆ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲਮ ਨਜਲ ਲਹੂ ਅਇਨੈਨ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵ ਲਿਸਾਨਮ ਵ ਸ਼ਫਤੈਨ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਦੋ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਂਠ, ਦੋ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਵ ਹਦੈਨਾਹੁ ਨਜਦੈਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਰਾਸਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦੀ ਦਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੈਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰ ਹੈ। ਫਲਕ ਤਹਮ ਅਲਾਕਵਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਖੱਡਾ ਅਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਵਮਾ ਅਦਰਾ ਕਮਾ ਲਾਕਾਬਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖੱਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਫੱਕੋ ਰਾਕਾਬਾ, ਔਰ ਉਹ ਖੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛਡਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਉਹ ਇਤਆਮੁਨ ਫੀ ਯੌਮਿਨ ਜ਼ੀ ਮਸਗਬਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਾਕੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿਤ ਸਾਲੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣਾ। ਯਤੀਮਨ ਜ਼ਾ ਮਕਰਬਾ, ਔਰ ਐਸਾ ਯਤੀਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਬਤਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਉਹ ਮਿਸਕੀਨਨ ਦਾ ਮਤਰਬਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਿਸਕੀਨਨ ਦਾ ਮਤਰਬਾ ਸੁੰਮਾ ਕਾਨ ਮਿਨ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵਹੀ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਖਦੀਜਾਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨੇ ਵਹੀ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਦਾੜੀਆਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਫਿਤਰਤ ਹੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬਸ ਉਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਉਹ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਈਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੰਹਾ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਸੁੰਮਾ ਕਾਨ ਮਿਨੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਈਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਵਤਵਾਸੌ ਬਿਸਬਰ ਵਤਵਾਸੌ ਬਿਲਮਰਹਮਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਰ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਜਾਂ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਫਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਲਾਇਕਾ ਅਸਹਾਬੁਲ ਮੈਮਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ। ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੂਰਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੂਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜੰਨਤੀ ਹੈ। ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ ਬਿਆਯਾਤਿਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ। ਹਮ ਅਸਹਾਬੁਲ ਮਸ਼ਅਮਾ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਜਹੰਮੀ ਆ। ਅਲੈਹਿਮ ਨਾਰ ਮੁਸਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੇ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਗੇ ਸੂਰਾ ਸ਼ਮਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਸ਼ਮਸ ਵੱਦੁਹਾਹਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੂਰਜ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਵਲ ਕਮਰ ਇਜ਼ਾ ਤਲਾਹਾ, ਔਰ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਸੂਰਜ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ। ਵਨ ਨਹਾਰੇ ਇਜ਼ਾ ਜੱਲਾਹਾ, ਔਰ ਰਾਤ ਦੀ ਔਰ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਨ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਲੈਲ ਇਜ਼ਾ ਯਗਸ਼ਾਹਾ, ਔਰ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਸਮਾਏ ਵਮਾ ਬਨਾਹਾ, ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਵਲ ਅਰਦ ਵਮਾ ਤਹਾਹਾ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਵ ਨਫਸਿਮ ਵਮਾ ਸਵਾਹਾ, ਔਰ ਨਫਸੇ ਇਨਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਅਲਹਮਹਾ ਫੁਜੂਰਹਾ ਵ ਤਕਵਾਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨਫਸੇ ਇਨਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਲਹਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਅਲਹਮਹਾ, ਇਲਹਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਔਰ ਤਕਵੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਦ ਅਫਲਾਹਾ ਮਨ ਜ਼ੱਕਾਹਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਔਰ ਸ਼ਰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਮਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਿਤਰਤ ਹੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੌਬਾ ਹੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੌਬਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦ ਅਫਲਾਹ ਮਨ ਜ਼ੱਕਾਹਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਕਵਾ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਵਕਦ ਖਾਬਾ ਮਨ ਦਸਾਹਾ, ਔਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕਜ਼ਬਤ ਸਮੂਦ ਬਿਤਗਵਾਹਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕੌਮੇ ਸਮੂਦ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੌਮੇ ਸਮੂਦ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਝੂਠ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਇਜ਼ਮ ਬਾਸਾ ਅਸ਼ਕਾਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਦਬਖਤ ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਫਕਾਲ ਅਲਹਮ ਰਸੂਲullah, तो ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਨਾਕਤ ਅੱਲਾਹ ਵਸੁਕਿਆਹਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਊਂਟਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤਾਬੁਨ ਉਹਕਿਮਤ ਆਯਾਤੁਹੂ, ਇਹਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁੰਮਾ ਫੁੱਸਿਲਤ ਮਿਨ ਲਦੁਨ ਹਕੀਮਨ ਖਬੀਰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਕੀਮ ਔਰ ਅਲੀਮ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੱਕ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੌਮੇ ਸਮੂਦ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੌਮੇ ਸਮੂਦ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਉੱਠਿਆ, ਫਕਾਲ ਅਲਹਮ ਰਸੂਲullah, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਨਾਕਤ ਅੱਲਾਹ ਵਸੁਕਿਆਹਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਊਂਟਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਊਂਟਣੀ ਨੂੰ। ਫਕਤ ਜ਼ਾਬੂ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਵਾ ਕਰੂਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਊਠਣੀ ਦੀਆਂ। ਫਦਮਦਮਾ ਅਲੈਹਿਮ ਰੱਬੁਹੁਮ ਬਿਜ਼ੰਬਿਹਿਮ ਫਸਵਾਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਵਲਾ ਯਖਾਫ ਉਕਬਾਹਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਅਸਮਦ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸੂਰਾ ਲੈਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੂਰਾ ਲੈਲ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला दे नाम तो जड़ा इंतहाई मेहरबान और नहायत वल्लैले इज़ा यग़शा, और रात दी गवाही है, रात दी कसम है जदों वो हर शै नूं ढक लैंदी है, छा जाती है। वन नहार इज़ा तजल्ला, और दिन दी जिस वेले वो दिन जड़ा वो रोशन हो जाता है। वमा खलक ज़कर वल उनसा, और जेड़े भी जेड़ा पैदा किते मतलब पैदा किते गए नर और मादा, मर्द और औरत। इन सअयकुम लशत्ता, बेशक तुहाड़ियां जड़ियां ना वो कोशिशां वो अपनियां अपनियां मुख्तलिफ है। यानी हर इंसान जड़ा ना वो अपनी अपनी सोच है तो उस हिसाब नाल भज दौड़ करदा है। लेकिन फरमाया फअम्मा मन आता वत्तका, लेकिन जिन्हें भी जड़ा ना वो किसी नूं कुछ दिता और अल्लाह तो डरदे हुए दिता, वत्तका यानी किसी गरीब यतीम मस्कीन की मदद की ते ओदे नाल जड़ा ना वो अल्लाह दी रजा वास्ते उन्हें दिता है। वसद्दका बिल हुसना, ते उन्हें एक बड़ी नेकी जड़ी है ना या बड़ी सच्चाई जड़ी है ओदी उन्हें तस्दीक की है। फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, ते अगर वो इस तरीके दे नाल ही जड़ा ना वो नेकियां करदा रहा ते यानी नेकियां जड़ियां उन्हां नूं वैलकम कहंदा रहा, खुश आमदीद कहंदा रहा, तो अल्लाह ताला फरमांदा कि असीं उन्हूं आसानियां वाल लै जावांगे। हौली हौली उन्हूं आसानियां वाल लै जाएंगे। सब तो फिर आसानियां वाली जगह जन्नत है, उत्थे लै जाएंगे। व अम्मा मम बाखिला वस्तगना, और वो जिन्हें बुखल किया और जिन्हें परवाह ही ना की, ठीक है ना, कि क्या सी अल्लाह ने की मैनू करना चाहिए सी, कि मेरी फितरत का तकाजा सी, जिन्हें दी परवाह ही नहीं की। वक़ज़्ज़ब बिल हुस्ना, और उन्हें जड़ा ना वो एक बड़ी अच्छा मौका गवा दिता, एक नेकी का वेला गवा दिता, उन्हें एक नेकी हथों छड़ दी बहुत, ठीक है ना। झूठ कह के, झूठ समझ के एक बड़ा चंगा चांस, जिदा कहने चांस गवा दिता। फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, उन्हें चांस की सी कि ਉਹਨੂੰ कोई भुखा मिलिया सीगा, ਉਹਨੂੰ कोई मस्कीन मिलिया सी, ਉਹਨੂੰ कोई यतीम मिलिया सी, और वो चाहता तो वो अपने वास्ते जड़ा ना वो एक आसानियां वाला राह लभ लेंदा। वो जिदा पिछली आयत दे आया ना कि हौली हौली असी इनू आसानियां वाले पासे लै जाएंगे। तो ये जड़ा है इन्हें ओदे उल्ट काम किया, यानी उन्हें तो जड़ा ना वो किसी आदमी नू जड़ा ना वो अता किया सी ना अल्लाह तो डरद्या होया, अल्लाह दे तकवे दे नाल किसी आदमी की मदद की सी। इन्हें जदों कोई बंदे दे वेख्या कोई यतीम मस्कीन ते मुँह मोड़ लिया, दरवाज़ा बंद कर लिया। फरमाया फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, ते इन्हें अगर इदा ही करदा रहा ना तो फिर हौली हौली असीं इन्हें तंगियां वाले पैसे लै जाएंगे। और तंगियां दे वास्ते जी सब तो ज़्यादा तंगी वाली जगह है ना वो हैगी जहन्नम। वमा युगनी अनहु मालहु इज़ा तरद्दा, ते इनू फायदा नहीं देन लगा इहदा माल जदों ये बर्बाद होया, ये थले डिग्या। तरद्दा ये थले डिग्या ना, थले फिर जहन्नम ही है, ਉਹਦੇ डिग्या तो ये माल ने इनू कोई फायदा नहीं देना। इन्ना अलैना लल हुदा, और बेशक अल्लाह ताला फरमांदा साडे जुम्मे हदायत देना। वाइना लना ललाखिरत वल ऊला, और बेशक साडे इख्तियार विच है आखरत भी और दुनिया भी। जिन्हों असी दुनिया देवांगे उन्होंने दुनिया लभेगी, और जिन्हों आखरत देवांगे उन्होंने आखरत लभेगी, साडे इख्तियार च है। फ़अनज़रतुकुम, मतलब यह है भी असी तो दस दिता ना कि बई यह काम करने वाला जड़ा वो सौखा हो जाएगा, और यह काम करने वाला जड़ा ना वो औखा हो जाएगा, तंगियां च चला जाएगा।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਲੱਭਦੀ। ਹੋਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਓ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਟੁਰੋਗੇ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਫਅੰਜ਼ਰਤੁਕੁਮ ਨਾਰਨ ਤਲਜ਼ਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੰਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੰਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੀ, ਭੜਕਦੀ ਅੱਗ ਦੀ। ਲਾ ਯਸਲਾਹਾ ਇਲਲ ਅਸ਼ਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗਾ ਮਗਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਬਖਤ ਹੋਏਗਾ, ਬਦ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਜ਼ਬ व तवल्ला, ਉਹ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਨੇਕੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਸਾਯੁਜੰਨਬੁਹਲ ਅਤਕਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਕਵੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਕਵੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਯੂਤੀ ਮਾਲਾਹੂ ਯਤਜ਼ੱਕਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਕੀਏ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਤਕਵੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਮਾ ਲਿਅਹਦਿਨ ਇੰਦਹੂ ਮਿਨ ਨਿਅਮਤਿਨ ਤੁਜਜ਼ਾ, ਔਰ ਉਹ ਵਮਾ ਲਿਅਹਦਿਨ ਇੰਦਹੂ ਮਿਨ ਨਿਅਮਤਿਨ ਤੁਜਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਲਾ ਇਬਤਿਗਾ ਵਜਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੈ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬੁਲੰਦ ਬਰਤਰ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨੇਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਲਾ ਸੌਫ ਯਰਦਾ, ਔਰ ਅਨ ਕਰੀਬ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅਨ ਕਰੀਬ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਜ਼ੁਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਹੀ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਵਹੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੁਛ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਤਰਤ, ਵਕਫਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਕਫਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਹੱਜਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤਹੱਜਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਾ ਮੁਜ਼ੰਮਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾ ਲਓ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਵਰਤਿਲ ਕੁਰਾਨ ਤਰਤੀਲਾ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉੰਮੇ ਜਮੀਲ।
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਰੁਕ ਗਈ, ਉਹ ਵਕਫਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਬੀਅਤ ਆਪ ਦੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਤਹਜਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਲਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੰਮੇ ਜਮੀਲ ਨੇ, ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸੂਰਾ ਜ਼ੁਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਜ਼ੁਹਾ, ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੱਲੈਲ ਇਜ਼ਾ ਸਜਾ, ਔਰ ਰਾਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਕਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾ ਵੱਦਾ ਕਾ ਰੱਬੋ ਕਾ ਵਾ ਮਾ ਕਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ। ਵਲਲ ਆਖਿਰਤੁ ਖੈਰੁ ਲਕ ਮਿਨਲ ਊਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ, ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਲਾ ਸੌਫਾ ਯੁਅਤੀਕਾ ਰੱਬੁਕਾ ਫਤਰਦਾ, ਔਰ ਅਨ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਗਾ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਲਮੇ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ, ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਨ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘਾਹ ਹੀ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਦੇ ਫਾਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ।
फरमाया अलम यजिद का यतीमन फावा, कि तुसी मतलब यह है कि तुसी ये शै जिहड़ी है ਇਹ ਤੇ गौर नहीं करते कि जद असी ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਤੀਮ ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। यानी उदां तो खैर यतीमी भी अल्लाह के हुक्म नाल ही सी, लेकिन अल्लाह ने कहा भी यतीम सी तो असी तुहानू जिहड़ा ना महफूज ठिकाना कर दे दिता। अब्दुल मुतलब फिर जिहड़ा ना वो अबू तालिब, इस तरह तुहाडी हिफाजत का असी पूरा इंतजाम किया, परवरिश का। वावा ज्यादा का दालन फहादा, और फिर असी ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਹੱਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਵਾਵਾ ਜਦ ਕਾ ਆਇਲਨ ਫਾਗਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਖਤੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਅਮਲ ਯਤੀਮਾ ਫਲਾ ਤਕਹਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਤੀਮ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਝਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਵਾ ਅਮ ਸਾਇਲਾ ਫਲਾ ਤਨਹਰ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਾਇਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਇਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਖਰਾਬੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਹਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈਗਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੇ, ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੌਖੇ ਪੈਰੀ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੋਲੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸੂਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੰਘ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਫਸੀਲਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ, ਸਾਇਲਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ, ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਕੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੂਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈ
फअम्मा साइला फला तनहर, हाँ सॉरी एक रह गई सी आयत, फअम्मा साइला फला तनहर व अम्मा बिनेमत रब्बे का फहदिस, एक आयत रह गई सी। और ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਲਵੇ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਰ ਨਿਯਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਿਯਮਤ ਹਦਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਯਮਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਨਾਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਜੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਸੂਰਾ ਇਨਸ਼ਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸੂਰਾ ਇਨਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਸ਼ਰਅ ਸਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬੋਝ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 10 ਮਣ ਦਾ ਬੋਝ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਸੀ ਸ਼ਰਅ ਸਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਰਅ ਸਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿਹਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਔਰ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਜ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਅ ਸਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਸ਼ਰਅ ਸਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹ ਤਕਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਸੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸ਼ਰਾਹ ਸਦਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਅੰਮਾ ਸਾਇਲਾ ਫਲਾ ਤਨਹਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਾਇਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਇਲ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਘੋੜਿਆਂ ਖੋਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੋ ਊਠਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਊਠ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੌਲਤਮੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਸਤੀ ਕੋਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਇਲ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਾਏ, ਉਹ ਖੁਦ ਊਠ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਇਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਇਰ ਬਰਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਾਜਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਫਅੰਮਲ ਯਤੀਮਾ ਫਲਾ ਤਕਹਰ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਤਵਾਫ ਨੂੰ, ਹੱਜ ਨੂੰ, ਉਮਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਕਵਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਔਰ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੀ ਤਬਲੀਗ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਔਰ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਕਿ ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਹੱਜ, ਜ਼ਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਹੱਜ ਉਮਰਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੱਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਅਮਲ ਆ। ਇੱਕੋ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਖੁਦ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਹੀ ਆਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੂਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੂਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੂਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੂਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਤੀ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਹੈਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਛੜਾ ਪੂਜ ਲਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ, ਚੂँਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਅਮੂਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸ਼ਰਾਏ ਸਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਵਤ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਹ ਲਕ ਸਦਰਕ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਰਾਏ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵ ਵਜ਼ਾਨਾ ਅਨਕਾ ਵਿਜ਼ਰਕ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਲਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਟਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਾਵਤ ਤੋਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਸਲਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਵਜ਼ਾਨਾ ਅਨਕਾ ਵਿਜ਼ਰਕ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਅਨਕਾ ਦਾ ਜ਼ਹਰਕ, ਉਹ ਬੋਝ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਅਨਕਾ ਦਾ ਜ਼ਹਰਕ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਾਂਗਾ। ਵਰਫਾ ਨਾ ਲਕ ਜ਼ਿਕਰਕ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਾ ਇੰਨਾ ਮਅਲ ਉਸਰ ਯੁਸਰਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਗਰਚੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਅਲ ਉਸਰੀ ਯੁਸਰਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਹੈ। ਫਾਇਜ਼ਾ ਫਰਗਤਾ ਫਨਸਬ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਤੰਬੀਹ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਾ ਇਲਾ ਰੱਬੇ ਕਾ ਫਰਗਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਰਜੂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਸੱਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਲਕ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ज़रूरी है। आगे सूरा 3 आ गई है। अब हम सूरा 3 का मुताला करने लगे हैं। तो सूरा 3 जो है इसके हवाले से ये बात समझ लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर दावत दे रहे हैं ना,
ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੱਕਾ ਦਾ ਔਰ ਅਰਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਰਕਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਮਾਈਲ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ 360 ਬੁੱਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਆ ਜਲਾ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਬੜਾ ਮੁਅੱਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਸੂਰਾ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਅਲਹਮਹਾ ਫਜੂਰਹਾ ਵ ਤਕਵਾਹਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਵਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਫੁਸਕੋ ਫਜੂਰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੁਝਾਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਕਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁਸਕ ਫਜੂਰ ਆ ਉਹ ਫਿਸਕ ਔਰ ਫਜੂਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਬਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਤਕਵਾ ਦਬ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਸਕੋ ਫਜੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਘਾਟੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਰਾ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਹੀ ਬਾਤ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਲੋਗ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਹਦਫ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम, ਈਸਾ अलैहिस्सलाम, ਨੂਹ अलैहिस्सलाम, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ, ਔਰ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ आला तरीन इंसान, ईसा अलैहिस्सलाम आला तरीन इंसान, और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अज सारी इंसानियत दे विच जेड़े भी आदम अलैहिस्सलाम तो लैके क़यामत तक पैदा होने वाले सब दे विच, सब दे समझ लो कि सब तो शान दे विच बुलंद है, ते वो भी इसे पासे लगे हुए आ। लिहाजा मक्के वालियां नूं ये दस्सिया जा रहा, अरब वालियां नूं दस्सिया जा रहा कि गौर करो तुसीं ऐस यानी अहलीयत दे या ऐस मरतबे मुकाम दे लोग जिहड़े आ
ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ बढ़न ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਕਤਨ ਫਲਾਹ ਯਾਫਤਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। फरमाया वतीन कसम है या गवाही है इंजीर दी। तीन ਉਹ ਇੱਕ ਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਜੀਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਬਲੇ ਤੀਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਤੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੀਨ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹਦੇ ਦਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम जैसे लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 950 ਸਾਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੁਹੰਮਦ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ वज़ैतून और जैतून ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜ ਜਿੱਥੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਗਰਚੇ ਮਤਲਬ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੀਨ ਔਰ ਜ਼ੈਤੂਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ੈਤੂਨ ਪਹਾੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਹ ਸਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਉਹ ਤੀਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਤਲਕ ਨਾਲ ਔਰ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਜ਼ੈਤੂਨ ਪਹਾੜ ਦੇ ਤਲਕ ਨਾਲ, व तूर सीनीन और तूर सीनीन ਇਹ ਤਾਂ मूसा अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਵਹਾਜ਼ਲ ਬਾਲਾਦਿਲ ਅਮੀਨ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਮੱਕਾ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੱਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਅਮਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਕਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਵੀ ਉਹ ਜਦੋ ਜੋਹਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, बेशक ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰੂਹ ਦਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਦਾ ਤਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਰੂਹ ਦਾ ਤਲਕ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਇਜ਼ਾ ਸਵੈਤੁਹੂ व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫੂਕ ਦੇਵਾਂ, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦੇ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸਮ, ਰੂਹ ਤੇ ਜਿਸਮ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ, ਸਿਹਤ, ਇਲਾਜ, ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹ ਸਭ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ।
ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਲਕਦ ਖਲਕਨਲ ਇਨਸਾਨ ਫੀ ਅਹਸਨ ਤਕਵੀਮ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੁੰਮਾ ਰਦਦਨਾਹੁ ਅਸਫਲ ਸਾਫਿਲੀਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਰੂਹ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਰ ਹੈ। ਕੁਲ ਰੂਹ ਮਿਨ ਅਮਰ ਰੱਬੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਰੂਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਜਾਂ ਨਫਸ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ, ਜਿਸਮ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਗਬਤ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਗਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨਿਰਾਈ ਜਿਸਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਮੱਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰ ਨਾ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਬਲਮ ਬਿਨ ਬਾਊਰਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਯਾਤ ਦਾ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਗਬਤ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ, ਇੱਕ ਆਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਅਦਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕੌਣ ਆ? ਇਲੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਵਾਮਿਲੂ ਸਾਲਿਹਾਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਫਲਾਹੁਮ ਅਜਰੁਨ ਗੈਰੂ ਮਮਨੂਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਜਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਵਤ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਅਮਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਇਹ ਤਕਾਜ਼ੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਮਲੇ ਸਾਲੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਆਮ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਹਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਲ ਸਾਲੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਗੈਰ ਸਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਲੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਵਾਮਿਲੂ ਸਾਲਿਹਾਤ, ਸਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਆ
ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਈਮਾਨ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ। فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਅਮਲੇ ਸਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜਰ ਹੈ ਫਲਹੁਮ ਅਜरुन ਗੈਰ ਮਮਨੂਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਮਾ ਯੁਕਜ਼ਿਬੁਕਾ ਬਾਦੁ ਬਿद्दीन, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਦਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਦਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਬਦਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਲੈਹਿਸ ਅੱਲਾਹੁ ਬਿਅਹਕਮਿਲ ਹਾਕਿਮੀਨ, ਤੇ ਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਜ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਸੂਰਾ ਅਲਕ। ਸੂਰਾ ਅਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਾ ਮੁਬਾਰਕਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਵਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਚੇ ख्वाबां ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ख्वाब ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਏ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਖਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੂਰਾ ਅਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਆਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਕਰते हैं ਆਪਾਂ। फरमाया इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब दे नाम ना जिन्हें मतलब जेड़ा खालक है, अल्लाह जी खलक जेड़ा पैदा करने वाला, जेड़ा खालक है तुहाडा रब, तुहानू पालन वाला खालक है। ਉਹਦੇ मतलब है कि ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ पढ़ो। खालकल इंसान मिन अलक, और इंसान नू पैदा किया उन्हें एक मुअल्लक शक्ल तो, आलाका ये माँ दे रहम दे विच जिहड़ी एक शक्ल बनती है ना
ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ 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 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਕਰਾ ਵ ਰੱਬੁਕਲ ਅਕਰਮ, ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇਕਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਅੱਲਾਮਾ ਬਿਲ ਕਲਮ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਇਲਮ ਸਿਖਾਇਆ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਇਲਮ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਲਮਲ ਇਨਸਾਨ ਮਾ ਲਮ ਯਾਲਮ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ बढ़ਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਆਉਂਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਨਸਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ बढ़ਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਲਾ ਇਨਲ ਇਨਸਾਨ ਲਯਤਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਸ਼ੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲਾ ਇਨਲ ਇਨਸਾਨ ਲਯਤਗਾ, ਕਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਅਰਾਹ ਉਸਤਗਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬਦਅਮਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇन्ना इला रब्बे का रुजआ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ। ਯਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ। ਅਰਾਇਤ ਅੱਲਜ਼ੀ ਯਨਹਾ, ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਬਦਨ ਇਜ਼ਾ ਸੱਲਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਰਾਇਤਾ ਇਨ ਕਾਨ ਅਲਲ ਹੁਦਾ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਮਰਾ ਬਿਤਕਵਾ, ਜਾਂ ਤਕਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ, ਅਰਾਇਤਾ ਇਨ ਕਜ਼ਬ ਵ ਤਵੱਲਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਝਟਲਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਵਾ, ਅਲਮ ਯਾਲਮ ਬਿਅਨ ਅੱਲਾਹ ਯਰਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੱਲਾ ਲਇਲਮ ਯੰਤਹੀ, ਹਰਗਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਲਨਸਫਮ ਬਿਨ ਨਾਸੀਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਨਾਸੀਅਤਨ ਕਾਜ਼ਿਬਾਤਨ ਖਾਤੀਆ, ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ। ਫਲ ਯਦੂ ਨਾਦੀਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੱਦ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਜਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਵੇ। ਸਨਦ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਦ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਵੇ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਕੱਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਲਾ ਤੁਤੀ, ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਸਜੁਦ ਵਕਤਰਿਬ, ਸਜਦਾ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਆਇਤ ਸਜਦਾ ਵੀ ਹੈ। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुहु ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।